नमस्कार श्रोता बंधु ब्लेसिंग्स टीम तरफ मो स्वप्ना ऑडियो नंबर 19 जोगीर आत्मचरित पुस्तकर परिच्छेद 12 गत अध्याय आमे आलोचना करथिले जे ए अध्याय 12 नंबर टी होची परमहंस जोगानंद तांको गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरींकर आश्रम रे कटाइथिबा अनेक वर्ष संपर्क रे एही अध्यायटी रे आलोकपात करा जायछि। गत अध्याय रे आमे देखिथिले जोगानंद किपरि गुरुदेव का आश्रम रे आसिकी रहिछंती, सेठारे किभଳି भाबरे गुरुदेव को ठारू विभिन्न नीति शिक्षा ग्रहण करिछंती। आ सबुठारू मजादार कथा हैला आमे जो मशा मानक विषय रे आलोचना करिथिले। एठारे मध्ये आमे आरंभ करिबा एही अध्याय रे जे आश्रम रे मशा मानक ठारू जोगानंद आउ गोटिए शिक्षा मध्ये पाइथिले। दिने कोन हिची गोटे शांत गोधुली समय आउ तांकर गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी प्राचीन शास्त्र मानकर अपूर्व व्याख्या करुथिले। तांको पाद तले जोगानंद शांत होई बसिथिले। एही जो मनोरम परिवेश भितरे गोटे दुष्ट मशा प्रवेश करी जोगानंदकर दृष्टि आकर्षण करिया को चेष्टा कला। से तार विषाक्त डंकरे जोगानंदकर जंघ को फोड़ी देबा क्षणी प्रतिशोध नेबा पई तांकर हाथ आपे आपे ऊपर को उठीगला। किंतु हठात कौन हैला, मशाटीर मृत्युदंड उपरे आसीगला रहितादेश। कारण ठीक समय रे जोगानंदकर अहिंसा उपरे पातंजलिकर एक प्रवाद मन पड़ीगला। किंतु गुरुदेव एही समय रे कहिले, कामटा शेष करदेल नहीं कहीं। जोगानंद कहउछंती, गुरुदेव आपण कौन जीवन नेबार पक्षपाती ना, किंतु मन भितर तो तुमे मशाटी को मारी सारिच। एहा गुरुदेव कहउछंती। किछि बुझी पारिले नहीं जोगानंद। तांकर मन हैला जे जेपरि भाबरे श्री युक्तेश्वर तांकर भावधारा को खोला पुस्तक भली पढ़ी पारुथिले। पृथ्वी रे अहिंसा अक्षरे अक्षरे पालन करिबारे असुविधा बहुत होई थाए। अनिष्टकारी जीव को हत्या करिया को मनुष्य बाध्य होई पारे, किंतु क्रोध बा द्वेष पोषण करिवा पई कोनोसी अनुरूप बाध्यबाधकता नहीं। गुरुदेव कहउछंती, जेउ महात्मा दृष्टिर गूढ़ रहस्य भेद करिछंती, प्रकृतिर असंख्य विभ्रांतकारी अभिव्यक्ति मानक सहित से एकात्मबोध गुरुदेव स्थापन करि पारिछंती। तो विनाशकारी प्रवृत्ति को दमन करि पारिले सबु मनुष्य एही सत्य को उपलब्ध करि पारिबे। जोगानंद कहउछंती, ताहाले कोन गुरुदेव हिंस्र प्राणी को वध न करी ता आगे हमको निजको बलि देबा को हेबो? गुरुदेव कहउछंती, ना, मनुष्य शरीर तो बहुत मूल्यवान, कारण यह भितरे अच्छी अपूर्व मस्तिष्क एवं आम मेरुदंड रे थिबा चक्र सबू जहाँकि विवर्तनर सुजोग सबुठारु अधिक देई थाए। आउ एहा द्वारा मध्य आमे साधना पथरे आगे जाइथिबा जो साधकटी से ईश्वर तत्वर जो उच्चतम भाव ताहाको संपूर्ण रूपे हृदयंगम करि पारे एवं अभिव्यक्त मध्य करि पारे। निम्न स्तरर प्राणी मानकर एभली भावरे आयुध नाही। अवश्य यह सत्य जे मनुष्य जदि कौनसी जीव बा जंतु को बद्ध करिया को बाध्य हुए तेबे से एक गौण पापरे भागी होई थाए। किंतु पवित्र शास्त्र शिक्षा दियंती जे मानव शरीरर अनियंत्रित विनाश कर्मविधिर एक गुरुतर लंघन। जोगानंद यहाँ पर टिके आश्वस्ति रे निश्वास मारिले जे मनुष्यर सहजात प्रवृत्ति प्रति शास्त्रर अनुमोदन सबुबेले मिले नहीं। तापरे जोगानंद किछि समय परे ये करुछंती जे से तांको जानिबारे देखि नाहंती जे गुरुदेव केबे तांकर बाघ बा चिताबाघ हाबुडरे पड़ी जाइछंती। मात्र थरे से एक मारात्मक नागसापर सामना सामनी होइतले। श्रोता बंधु माने आसंतु एही कहानीटी को सुनिबा जे थरे तांकर गुरुदेव एक मारात्मक नागसापर सामना सामनी होइतिले। सापटा किंतु तांकर स्नेहरे बसीभूत होई जाइतला। गुरुदेव को जीवनर शेष समयर एही घटनाटी आमर ओडिशार पुरी रे ही घटिथिला। सेठारे समुद्र कूଳରେ गुरुदेवकर आपण माने जानिथिबे श्रोता बंधु माने श्री युक्तेश्वर गिरींकर एक आश्रम रहिछि पुरी समुद्र कूଳରେ। एही जो कहानीटी वर्णना करिबा एहाकू गुरुदेवकर प्रफुल्ल नामरे जणे तरुण शिष्य सही समय रे सेठारे उपस्थित थाई कि एही जो साप घटनाटी को विषय रे से जानिथिला। आउ प्रफुल्ल ही गुरुदेव को आमर परमहंस जोगानंद को एही कथाटी कहिथिला।
ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟି, ଥରେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ୍ ଯମ ଭଳି 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଭୟଙ୍କର ନାଗସାପ ବାହାରିଲା। ସେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରାଗରେ ତାର ଫଣା ଟେକିଲା। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କଲା ଭଳି ଗୁରୁଦେବ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ସାପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ହାତରେ କରତାଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ଯମର ମନୋରଞ୍ଜନ। ମନ ଭିତରେ ସେ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଲେ। ସାପଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଗଲା, ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର ପାଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ତାର ଭୟଙ୍କର ଫଣା କ୍ରମେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସାପଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇ ବଣଭୂତା ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଥାଏ ଯେ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି କରତାଳି ଦେଲେ, ନାଗସାପ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚୋଟ ମାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝୁଛି ଯେ ଦେବପ୍ରତିମ ଗୁରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରୁନଥିଲେ। ଏହି କଥା କହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାର କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରିଥିଲା ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଦିନେ ଉପରବେଳା ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ, ତୁମେ ଖୁବ୍ ପତଳା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏହି କଥାଟି କିନ୍ତୁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ କୋମଳ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ତାଙ୍କର ଗାତ ଭଳି ପଶିଯାଇଥିବା ଆଖି ଆଉ ରୋଗା ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ପୁରାତନ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ରୋଗ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ କୋଠରୀ, ସେ ରହୁଥିବା କୋଠରୀର ଥାକ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟନିକ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହୋଇନଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିମର୍ଷ ଚିତ୍ତରେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି କହିଲେ, ଔଷଧରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ସୀମିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ହେବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିପାରିନଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଅତୀତରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବହୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁମୂତ୍ର, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଯକ୍ଷ୍ମା କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ କି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଦୈବ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଉଠି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଯାଇ ବାରାଣସୀରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବା ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରିଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଜୀ। ଏବେ ସେହି ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଯାଇକି ବାରାଣସୀରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ମୋର ଓଜନ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ କଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ପତଳା। ଏପରି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଜମା ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ତାପରେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ପୁଣି କହିଲେ ଯେ କାଲି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ମନ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିନେଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସତେ ତ? ଆଜି ତ ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ କହିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଯେ ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସପ୍ତାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଲାଇଡି ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ରୋଗ ଥିଲା ବେଶ୍ ଗୁରୁତର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ। କାଲି କିପରି ରହିବ କିଏ କହିବ ସେ କଥା। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଫେରି ଆସିପାରେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ହୃତ୍କମ୍ପ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଲାଇଡି ମହାଶୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ। ଲାଇଡି ମହାଶୟ କହିଲେ, ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ କରିଲ? ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟ। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ସତ୍ୟ ବିବରଣୀ ଆପଣ କାହିଁକି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ବିବରଣୀଟି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଇଡି ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ତ ଥରେ ସବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ତାପରେ ସେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୁମର ଅବଚେତନ ମନର ଆଶାନୁରୂପ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ତୁମେ ଦେଖିସାରିଛ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପରି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଚେତନାର ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଲାଇଡି ମହାଶୟଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି ଯେ ତୁମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲାଇଡି ମହାଶୟ କେବେ ବୃଥା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମୋ ଦେହର ଓଜନ ପୂର୍ବପରି ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି ତାହା କ'ଣ ଘଟିବ? ଗୁରୁଦେବ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତାହା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ହଠାତ୍ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବଳ ଓ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଡି ମହାଶୟ ମୌନ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଟାଇ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାରାଣସୀ ଗଲେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଶୋଥ ରୋଗରେ ତୁ ଫୁଲି ଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଅସୁସ୍ଥତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଯେପରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଓ ସବଳ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ନେଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ 50 ପାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହି ଓଜନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇ ଲାଇଡି ମହାଶୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।